मुख्यमंत्री को मोर हार्दिक अभिनंदन 2 वर्ष पूर्ति कले आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मु आज्ञा सौम्यजीत पटनायक कलिंग टीवी रु कहूँ मोर आप गोटे क्वेश्चन कि आप एस सी एम आप गोटे टीम लीडर भी आप मंत्रिमंडल रे 15 जन आपन छाड़देले 15 जन मंत्री अच्छा टीम लीडर आप तो जो रिपोर्ट कार्ड दौरान समस्ते आप के जन को ता भर एक्सेलेंट कहींपारे मंत्री परफॉर्मेंस अनुसार के जन को से गुड के जन को आज्ञा एवरेज मुझे सर कहूँ कि आप जो मंत्रिमंडल जो अदल बदल चर्चा चलती गोटे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रे यार्डस्टिक रे हम तेणु आपणकर आसेसमेंट आज्ञा केते रही कि आउपरे किसी समय आमको धारणा दे पारिबे कि मंत्री मानक परफॉर्मेंस रे आप को भले आसेस करती मंत्रिमंडल संप्रसारण हवा कि रिपोर्ट कार्ड मागिबा ये होउछि सरकारंकर आभ्यंतरण व्यापार। ये आभ्यंतरण व्यापार रे ये सार्वजनीन करिबा किबा आपंगर सहित इतरे इंटरप्शन करिबार कौन सी अभिप्राय ये संवैधानिक व्यवस्था भितर भी नहीं। एणु निश्चित भाव में आपण माने बॉडी लैंग्वेज रो जेमिति जानी परिबे ताकू आधार करके आपण जाई परिबे। नेक्स्ट श्री के रवि लास्ट क्वेश्चन सर। सर लास्ट कैसे दोष सर हेलो हेलो सर ये सर गोटे क्वेश्चन अच्छी आपण तो बहुत जो 2 वर्षर उपलब्धि लंबा आपण तालिका देले ता भितर कौ दीटी अचीवमेंट आपण को सैटिस्फैक्शन देची आगु को कौ दीटा चैलेंजेस आपण फेस करेंगे बोली भावुन पर कथा द्वितीय प्रश्नटी हूँ फाइल हजिबा कथा अबिका बहुत चर्चा रे अच्छी। हाईकोर्ट गोटे निर्देश देइथिला सरकार को रत्न भंडार चाबी कमिशन रिपोर्ट असेंबली रे ले करिबा पई स्पष्ट निर्देश थिला गत असेंबली सेशन रे सेटा भी ले हेनी से फाइलटा हजि जाइछि कि। धन्यवाद किया रवि बाबू एथिरे केउ अचीवमेंट भलो बोली कहले अच्छा 2टी चैलेंज 2टी अचीवमेंट देखो तो मो गोटे साधारण वर्गर आसी एवं उपात अंचल केन्दुझर आसी जेहेतु ग्रासरूट राजनीति को आसिक मो काम करने आरंभ करी मु बेसी जानी जे जड़े सरपंच हिसाब से राजनीति को आसवा कारण साधारणतः भाव में लोकंर मौलिक समस्या कौन अच्छी तार समाधान करने सूत्र कौन कौन कले समाधान हो पार ताकू सेवा केमती जोगे दि जापर आपाई ताहार जो छोट छोट समस्या बड़ नुह बड़ समस्या जटिल समस्यार समाधान करने बड़ कष्ट किंतु जदि छोट समस्यार समाधान कर दिज्व से बड़ प्रश्न ठारू बड़ जटिल कथा ठारू बड़ हो जाए समस्त सामने आपाई मु बहुत समय जमीती मोर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ये गोटे मोर बड़ अचीवमेंट बोली मु अनुभव करे। गत 16 वर्ष धरिकी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ कार्यकारी हो नथिला एक कथा आपण माने जानी छंती। प्राय 16 वर्ष भितर थरे कि दुईथर हो 24 वर्ष थर दुईथर बोधे हो किसी अधिकारी से बसिकी से दरखास्त को किसी लोकंर ग्रहण करती आर पर डस्टबिन पकई देवार ये नजर आपण मैंने बहुत समय दृष्टि आकर्षण कर मोर से भली क्षेत्र में आम सरकार आसला जुलाई 1 2024 रु आरंभ करिथिबा ई मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ताकू आम कार्यकारी करूँ पुनर्स्थापित करूँ एवं से मुख्यमंत्री प्रति सप्ताह प्रथम आम रोलु परवर्ती पर्यायर समय क्रमे आम मसरे 2 थर पर्यंत आम करुचु आवश्यक हेल्ले मसरे 4 थर भी करुचु एवं कौ मसरे आवश्यक हेल्ले करूना परवर्ती मसरे आम पुणी नौचु किंतु यह द्वारा जो आमको दरखास्त गुड़िक मिलूँ पंजीकृत आधार रे
ଏବଂ ତାହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପେସେଣ୍ଟ କିଏ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେଇଠି ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ପଇସାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା। କାହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା। ଏବଂ କାହାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ଚାକିରିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରିରେ ଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ୟା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଇ ଦେବାର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସରକାରର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କଥା କହିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ପେପରରେ ଲେଖିଲେ, ଟିଭିରେ କହିଦେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲୁ। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ଇଏ ଲେଖା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ଯେଉଁ ତା ଦୁଃଖର କାରଣ, ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କରିବାର ବି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି। ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଗତ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁ ବି କହିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 100 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା, ସେ ତ କଲେ ନାହିଁ, 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଆସିଲୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କଲୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ପୁଣି ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଦିନ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିକିରି ଆମେ ସେଇ ସିଜିନ୍ରେ ହିଁ ପଇସା ଆମେ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ସେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଫଳ ଫଳେଇକିରି ତାପରେ ତ ଆମେ ତୋଳିକି ଆଣିକି ଦେଇନାହୁଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁ ହାର ମାନେ, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କଲେ ସରକାର ସବୁ କାମର ସଫଳତା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନର MSPରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଶାଇକରି 3100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲୁ। ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଧାନ ଆମେ କିଣିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବୁ। ତାର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଷୀର କିଭଳି ଭାବରେ ବିହନ ଭଲରେ ପାଇପାରିବ, ସାର କେମିତି ପାଇପାରିବ, ଔଷଧ କେମିତି ପାଇପାରିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ପଇସା କେମିତି ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ CM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ CM କିଷାନରେ ଆମେ ବି 4000 ଟଙ୍କା ଦେବା, 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2000 କରି। এইভাবে ভাবে 10,000 টঙ্কা চাষী চাষ সময়ের তার ব্যাঙ্ক আকাউন্ট খাতাকু যাব, চাষ সময়ের চাষ কামরে লাগরে নিয়োজিত করব। এ ভারতবর্ষের প্রথম। অন্য রাজ্যের 6,000 টঙ্কা কেবল পাচ্ছেন PM কিষানরে, কিন্তু আম রাজ্যের PM কিষান সহিত CM কিষানকু মিশাই 10,000 টঙ্কা আমি প্রাপ্ত করাউছু আম চাষীকে। আহাদ্বারা এপটে গোটিয়ে পটে 3100 টঙ্কা ধান দেবা এবং কেবল খরিফ ঋতুরে নুহ রবি ঋতুরে মধ্যে আমি তাকে ইনপুট আসিষ্টান্ট দেবা। ভারতবর্ষের আম রাজ্য প্রথম, কৌশি রাজ্যের রবিরে দিয়া যাও নাই। সে কারণରୁ আমি চাষীଙ୍କୁ ଅଧିକ যত্নশীল হওয়া সহিত যেভাবে ভাবে সেমানଙ୍କର আয়রে অধিক ডেভেলপ হব, দ্বিগুণিত হব, বহুগুণিত হব, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକରି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଇଏ କାମରେ ଆଜି ସଫଳତା ଆଣିଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ ଆମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଚାବି ବିଷୟରେ କହିଲେ। କେଉଁ ଚାବି? ନାଇଁ, 2ଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାପରେ ଚାବି କଥା ଆସିବ। ଥିବ ରଖିଦେବା। ନାଇଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ବି ଆମର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର କରିବୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମନା କଲେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରବି ବାବୁ ତ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ।
ଆପଣ ଚାବି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ପୁରୀରେ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବିବାଦ କରିଦେଲେ ଅଧା କୁହନ୍ତୁ ଅଧା ମନା କରିଦେଲେ ସେ କାରଣରୁ ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଗଲି କହିବି କି ନ କହିବି ନା ନା ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେହେତୁ ରବିବାବୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେବା ଉଚିତ ମୋର ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଚାକିରି ନାହିଁ ସେ ପରିବାର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଯଦି ଆମ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ନୁହଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନୁହଁ ଏ ସମାଜର ସରକାରର ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଏଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ 50,000 ପାଖାପାଖି ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଆଜି ରେଗୁଲାର ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ ଦେଇପାରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ମୁତାବକ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଆଜି ରୋଡ଼ ଶୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଛି 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେବ ତାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 50,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଲୁଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ତରରେ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ରଖିଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ନିନୋର କଥା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 1950 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼କୁ ଇଏ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ 1950 ମାନେ 1950 ମସିହାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବରେ ବଡ଼ ଦେଶର ଏବଂ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା ଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜାଷ୍ଟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ଇଏ ସବୁବେଳେ ଉଭା ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏ ଯେଉଁ ନରୱେଷ୍ଟର ଆସିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ଆମେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଆମର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ ଏମିତି କହିହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଆଉ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଏ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ହେବାର ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଏଠି ବସିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଲା ଯେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀରେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି 1999 ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତରେ ଦାନା ଆସିଲା ଫାଇନିନ୍ ଆସିଲା ତିତିଲି ଆସିଲା କେତେ ପ୍ରକାରର ଆସିଛି ଆମେ ତାର ମୁକାବିଲା ଗତ ସରକାର କରିଥିଲେ ଆମ ସରକାର ଏବେ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଆମେ ବି କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଥର ତ ଆମେ ଯେତିକି ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରେଇଲୁ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ କରାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କରାଯିବା ଏଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଛୋଟ ବାତ୍ୟା ହେଉ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେତେବେଳେ କାଲାମିଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦାନା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ
ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଏବଂ 4টাରେ ପୁଣି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ସେ ଆମର ସେଣ୍ଟରରେ ଇଏ କାମ ବୋଧେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କାରେ ଏହା ଅଛି। ମୋ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କଥା ଏବେ ମୁଁ ରଖିଲି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ବିଚାରକୁ ନେଲୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କରିଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ପେନ୍ସନ୍ କଥା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद सर। सर